Welcome to WMM India Third Day Online Convention, a great spiritual fest. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த 17வது கன்வென்ஷனிலே கலந்து கொள்ளுகிற உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த 3வது நாளின் கன்வென்ஷனிலே பீகாரிலிருந்து வந்திருக்கிறதான ஈபன் புலிக்கல் என்ற தேவ மனுஷன் இந்த 3வது நாளின் துவக்க ஜெபத்தை இந்த நாளின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிப்பார். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அதை தொடர்ந்து ஜோயல் நேசராஜ் என்ற தேவ மகன் ஆராதனை பகுதியை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். அதை தொடர்ந்து திருநெல்வேலியிலிருந்து வந்திருக்கிறதான அகில உலக மிஷினரி இயக்கத்திலே இணைந்து செயல்படுகிறதான அருமையான தேவதாசன் சாமுவேல் ஜபராஜ் என்பவர்கள் தேவ மனுஷன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த கன்வென்ஷனிலே கலந்து கொள்ளுகிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளிலே விசேஷ விதமாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய், ஆசீர்வாதம் உள்ளதாய், உங்களை விடுதலையாக்குகிறதாய், உங்களை எல்லாவற்றிலும் பரம ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறதாய் இருக்கும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. ஜெபத்தோடு விழிப்போடு உற்சாகத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்கள். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Greetings to all of you in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us prepare ourselves to worship the Lord today. I believe that as we worship the Lord, He will bless us with His presence. And where there is His presence, there is victory, there is deliverance, and there is healing. So let us ask for the Lord's anointing upon the people who lead us in a time of worship, and also our pastor, our leaders who will deliver to us the word of God today. Let us close our eyes and look to the Lord in prayer. Loving Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this beautiful and wonderful day. You have been so good and so gracious to us, O Lord Jesus, in everything that we do. O Lord, my Heavenly Father, you have blessed us the previous days, O Lord Jesus, with wonderful worship and with wonderful messages from your servants, O Lord Jesus, which have been edifying to our soul, to our lives, O God. We thank you, O Lord Jesus, for the leadership, for the international leadership, O Lord Jesus. We thank you for our President, Reverend Jose Soto. We thank you for our Vice President. We thank you for the international board members. And we thank you also for our national President, Reverend Sam Jacob. Oh Lord Jesus, we thank you for the leadership that they gave to this movement, O Lord, here in India. We thank you also for Pastor Anthony Souza, who is giving leadership to Asia, O Lord Jesus. I pray that you would please bless him too. O Lord, thank you for the wonderful messages that we have been hearing and for the wonderful blessings that you have been bestowing upon us in these past days. I pray that you would please help and anoint our brothers and sisters to be able to worship you and glorify you in everything that we do, O Lord Jesus. We are nothing, O Lord Jesus. All that we are, we want to offer it into your presence this evening. I pray, O Lord, my Heavenly Father, for our dear pastor who is going to deliver the message, O Lord, let your unction be upon him. Let your anointing be upon him. And let this day be a day of deliverance. Let this day be a day of healing. Let this day be a day when we will experience your freedom, O Lord Jesus, because it is for freedom that you have set us free. O Lord, my Heavenly Father, help us to be able to experience that new creation within ourselves, the Holy Spirit anointing and tugging us, O Lord Jesus, in these last days we would be able to testify you in and through everything that we do, O God. We give you the glory, we give you the honor, and we give you the praises. We give every proceedings into your might, and we thank you for our dear brothers who are working day and night behind this online convention, O Lord. I thank you. I pray that you will please bless them and bless all of that technical, O Lord Jesus, aspect that needs your support. Thank you very much. We bow down before you and we acknowledge once again that you are our Lord and you are our Master. We give you the glory,
honor, and praise in the mighty and matchless and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We ask this prayer. Amen and amen. God bless you all. ஹalleluya. இப்பொழுதும் பாஸ்டர் ஜாயல் நேசராஜ் அவர்கள் நம்மளை ஆராதனைக்குள் நடத்துவார்கள். Praise the Lord. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். I greet you all in the name of Savior Jesus Christ. I consider it is a great joy and privilege to lead worship. இந்த ஆராதனை நேரத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் கர்த்தருடைய ஆராதனைக்கு நேரம் நடத்துவதில் நான் மிக சந்தோஷப்படுகிறேன். இந்த ஜனத்தை கர்த்தர் எதற்கு உருவாக்கினார் என்றால், நம்மை கர்த்தருடைய துதிகளை சொல்லி வருவதற்காக. அவர் துதிகளில் வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தர். துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது. ஒருவரே துதிகிறதுக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார். He is worthy to be all the praises, honor. Wherever you are, let's bow down your head, close your eyes, and look at God. Hallelujah. எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், இருக்கிற இடங்களில் தேவனை நாம் உயர்த்த போகிறோம். நம்முடைய பிரசன்னம் வெளிப்பட போகிறது. ஆண்டவர் ஒருவர் மாத்திரம் பெரியவர், ஒருவர் மாத்திரம் சிறந்தவர். அவரை போல் நல்ல தேவன் இல்லை. ஹalleluya. துதித்தலே இன்பம் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது. அவருடைய மகத்துவம் உள்ள கிரியைகளுக்காக அவரை துதியுங்கள். மாட்சிமை பொருந்தவருடைய கிரியைகளுக்காக அவரை துதியுங்கள். அவர் யோசனையில் பெரியவர், செயல்களில் வல்லமை நிறைந்தவர். ஹalleluya. ஷகரமந்தனதியா. இருக்கடல ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிங்க. ஷாந்தோலோ ரோத்துனோ. ஓ ஹalleluya. ஷகரபதன ஷகதல பாபா. Ora mashakatana tira karaba shakatala. Ora bashantala tira katana mama. Rima mashantere tena shakatala la batana baba bashantara ba. Ularana shakatala bantara baba baba batana shantana tana baba batana. Hiroyentave Pidave umai ஆராதிக்கின்றோம். Pidave ஆராதிக்கின்றோம். இயேசுவே ஆர்ப்பரிக்கின்றோம். ஆவியானவரே அன்பு செய்கின்றோம். தூயாவியானவர் என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடு. அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். ஆர்ப்பரிக்கின்றோம். அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். கரங்களை உயர்த்தி பாடு. Mama Shantana, we praise you, Master. அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். ஆர்ப்பரிக்கின்றோம். அன்பு செய்கின்றோம். ஸ்தோத்திரமும் கனமும் சேர்ந்து பாடு. ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும் மாட்சிமையும் துதியும் ஐயா எப்போதும் உண்டாகட்டும். மாட்சிமையும் துதியும் ஐயா எப்போதும் உண்டாகட்டும். ஆராதிக்கிறோம், செய்து பாடும். ஆராதிக்கின்றோம். ஆர்ப்பரிக்கின்றோம். அன்பு செய்கின்றோம்.
ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். ரபா சந்தனா மாமா, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நீ ஒருவரை பெரிய அன்பு செய்கின்றோம். நீ மகத்துவம் நிறைந்தவர், நீ துதிகளுக்கெல்லாம் பாத்திர. உம்மை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை ஆண்டவரே. நீ இரட்சகர், நீ சர்வ வல்லவர், நீ மாட்சிமை நிறைந்தவர், மகிமைக்கு பாத்திர, துதிக்கு பாத்திர. நீ தூயாதி தூயவர். அப்பா ஷகரபதனதே ஓ ஷதனரதா திரதரசந்தலா பாபா. சகலமும் படைத்தவர், சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ வல்லவரே. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க. சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ வல்லவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஐயா மங்காத பிரகாசமே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே, ஐயா மங்காத பிரகாசமே. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். இரு கடங்களை ஆண்டவரை உயர்த்து. சகரந்தனே அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். யுடாஷகதனரபதன மம உராஷகதன திரியதலபமந்தா. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். You are holy, you are holy. அன்பு செய்கின்றோம். பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரலோக ராஜாவே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரலோக ராஜாவே, எப்போதும் இருப்பவரே, எப்போதும் இருப்பவரே, ஐயா இனிமேலும் வருபவரே, எப்போதும் இருப்பவரே, ஐயா இனிமேலும் வருபவரே. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். ஹல்லேலூயா. துதிக்க நேரத்தில் விடுதலை உண்டாவதாக. துதிக்கும் போதே கட்டுகள் அறுபடுவதாக. துதிக்கும் போதே சத்துருவின் கிரிகள் அழிக்கப்படுவதாக. அவர் உயர்ந்தவர், அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் பெரியவர், அவர் மாட்சிமை நிறைந்தவர், அவருக்கு நிகராய் ஒருவரும் இல்லை. There is no one else like him. There is no one else like him. There is no one else like him. O Rabba Shaka Rabba Katala Baba Baba. O La Rara Shatere
ரிமமந்தனா ஷகா பாபா பாபா பாபா. இருக்கிறவங்களை கர்த்தரை உயர்த்துங்க. ஓ ரிமமா ஷம்தலா. Let's praise him. Let's magnify him. Oh hallelujah. Let's adore him. Oh he is worthy. He is worthy to be all the praises. He is Lord of Lords. He is King of Kings. He is our Savior. Hallelujah. 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 Oh remashia katanantarama. Oh ramashianteri. Rimamantana shiantala badanandara. Hallelujah. Stotiramum ganamum vallamayum ganamum. Stotiramum ganamum vallamayum balanum மாட்சிமையும் துதியும் ஐயா எப்போது உண்டாகட்டும். மாட்சிமையும் துதியும் ஐயா எப்போது உண்டாகட்டும். ஐயா வாழ்க வாழ்க உன்னாமம் வாழ்க இயேசு வாழ்க வாழ்க உன்னாமம் வாழ்க. எளிமையான எங்களையே என்றும் நினைப்பவரே. எளிமையான எங்களையே என்றும் நினைப்பவரே. எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே. உள்ளத்தினாறுதலே எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே. உள்ளத்தினாறுதலே ஐயா வாழ்க வாழ்க நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க. ரபஷதனமா ரிமந்தலா ஷகதனமா நாமம் வாழ்க. ஓ ஹalleluya. உம்முடைய நாமம் வாழ்க. உம்முடைய நாமம் வாழ்க. ராஜ்யம் வல்லமை மகிமை என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே. ஹalleluya. அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஹalleluya. மனுஷன் நினைக்கிறதற்கும் மனுபுத்திரன் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே. தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இருக்கிற இடங்கள்ல கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே எங்கள் நினைவு கூர்ந்தீரே. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடுவது இல்லை. சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஹalleluya hallelujah shabala radana shantana darababa. Hallelujah. You are holy, you are holy, you are worthy. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Rabashatere baba. Hallelujah. Hallelujah. எனக்காக அவற்றையும் செய்கிற கர்த்தர், எங்களோடு கூட இருந்து கிரியை நடப்பிக்கிற கர்த்தர், யோசனைகள் பெரியவரும், நீ செய்கள் வல்லமை நிறைந்தவர், உமக்கு நிகராய் ஒருவரும் இல்லை ஆண்டவரே. அவரை துதியுங்கள். ஹalleluya. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. பாத்திர you are worthy. நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. தூயரே தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே. தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே. பாத்திரரே துதி உமக்கே. ஆமென். Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. தூயரே பாடுவோம். தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே. தூயரே தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே. எல் சடாய் எல் சடாய், சர்வ வல்ல தேவனே. எல் சடாய் எல் சடாய் எல் சடாய், சர்வ வல்ல தேவனே. உயர்த்துகிறோம் வாழ்த்துகிறோம்,
வணங்குகிறோ மை உயர்த்துகிறோ வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. எல்லா கரங்களை உயர்த்தி கடைசியா ஹalleluya 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 ஹalleluya. அபதனா ஷகதலப ஓரமாஷியதலரதனதிஹதனமா. நீர் ஒருவரே பெரியவர். மகிமை கனத்தை உமக்கு செலுத்துகிறோம். We give all the glory, honor and praises to you, Lord. Let your name be glorified. For the great and greatly to be praised. We worship your name. We commit ourselves in your mighty hand. எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் தாழ்த்துகிறோம். எங்களோடு கூட தொடர்ந்து வெளிப்படும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஹalleluya. praise the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இப்பொழுதும் ஆந்திராவில் உள்ள நம்முடைய கிளை சபையினர் நமக்கு ஒரு தெலுங்கு பாடலை வழங்க இருக்கிறார்கள். ప్రార్థన చేసుకుందాం. మన మధ్యలో ఉంటున్న పాస్టర్ జోసఫ్ గారు పీకోట్ నుంచి వచ్చున్నారు. ఆయన ప్రార్థించాలని కోరుతాం. తెలుగులో ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ప్రేమ తండ్రి యేసయ్యానికి వందనాలు. ఇందువరకు నడిపించడానికి స్తోత్రం తండ్రి. ఈ మూడవ దినము ఈ కన్వెన్షన్ నడిపించడానికి నీ కోటాన కోటి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించాం తండ్రి. అయ్యా ఏమో ఒకటి చేసేదాని కోసం నేను సిద్ధ కలిగి ఈ కూడికను పెట్టినానికి స్తోత్రం ప్రభా. ఇక్కడ కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి పేరు పేరుగా ఆశీర్వదించు తండ్రి. నీ రక్తముతో కడుగు తండ్రి. నీ దేవదూతల కాపుతో బలముతో శక్తితో ఆశీర్వాదగా మార్చడానికి స్తోత్రం తండ్రి. ఈ కూడిలో ఇంతవరకు నడిపించడానికి స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా ఒక్కొక్కరిని కూడి చేర్చడానికి స్తోత్రం. పాటలతో వాక్యంతో చాచతో నీ నామ మహిమపరచడానికి స్తోత్రం ప్రభా. ఘనత మహిమ నీకే చెల్లించి ప్రియ యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములో అడిగి వేడుకుంటాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. இப்பொழுதும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவிலிருந்து அருமையான சகோதரி ரூத் அவர்கள் நம்மை இப்பொழுது ஜெபத்தில் நடத்துவார்கள்.
கடந்த நாட்கள் நேரங்கள் நிமிஷங்களாவது கிருபைகளோடு புணர்ந்து கடந்த வருஷம் முழுவதும் தேவரீர் எங்களை காத்து ஆண்டவரே கொரோனா என்ற பயங்கரமான போராட்டத்தின் மத்தியில் நீர் எங்களை தாங்கி தப்பித்து விடுவித்து ஆதரித்து அரவணைத்து ஆண்டவரே இந்த 11ஆம் மாதத்திற்கு காவே ஆண்டவரே இந்த 19ஆம் தேதியாக இந்த நாளை எங்கள் ஆசான்களோடு தேவரீர் கூட்டி கொடுத்தீரே அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே கடந்த நேரங்கள்லாம் வந்து கரங்குடைந்து எங்களை தாங்கினே தப்பு வித்ததற்காக சோதரம் இன்னும் இந்த நடக்கிறதான மீட்டிங்கை நீர் ஆசீர்வதிக்க காவே ஆண்டவரே எதிர்த்து கிரியைகள் எல்லா அந்தகார கட்டுகளை விட்டு நீங்கி தேவைகளை சந்தித்து சுகபலம் தந்ததற்காக ஆண்டவரே உங்க தாய் கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆவிக்கிற சரீர நன்மையால் நிரப்பி விலனை சுகத்தை தந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் கர்த்தருடைய செய்திகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே இந்த முதல் நாள் இருந்து கடைசி வரையும் ஆண்டவரே தெய்வீக பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடும்படி ஆவியானவர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்ததற்காக ஆவிக்குரிய நன்மைகளை நான் சரீர நன்மையினால் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பி நீர் பாதுகாக்கும்படி உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொள்கிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி அற்புதங்கள் அடையாளங்களும் வசனங்களை உறுதிப்படுத்துவீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆவிக்குரிய சரீர விடுதலை கொடுப்பீராக வந்திருக்கிற ஊழியர்களை நீர் ஆசீர்வதி அந்த தூரத்தில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை நீ கண்ணை முன்னே அவர்களை பலப்படுத்தும் பல தேசங்களில் வந்திருக்கிற ஊழியர்களையும் விசுவாசிகளையும் குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் எல்லாம் கண்டவரை தேவைகளை சந்தித்து நாமத்தை பயன்படுத்தும் இங்கு நடத்துகிறதா நம்முடைய மனைவி குடும்பத்தையும் தேவீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரை கவுந்தி முக செய்யும் ஊழியர்களை எல்லாரும் நீர் ஆசீர்வதியும் எல்லா தீமைகளுக்கும் விலக்கி பல இழப்புகள் வேதனைகள் ஆண்டவரை அநேகர் சந்தித்த போது மாறாத கிருபை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஜீவனையும் பலனையும் தந்து காத்தீரே அதற்காக உமக்கு நன்றிகள் காவை இன்னும் ஆண்டவரை எங்களுடைய மரணம் வருகை எது சந்திக்கிறதோ அதுவரை உமக்காக இருக்கிறதற்கு உடத்துக்கதாக இருக்கிறதாலும் நம்மை ஆண்டவரை கன்வென்ஷன் துவக்கம் முதல் முடிவரையும் அசைவாடும் ஆவியானவர் கற்றல் அசைவாடி சகல நன்மையினால் நிரப்பி பெரிய காரியங்களை செய்யும் மகிமையை இறங்குகிறாங்க அசைவாடும் ஆவியானவர் இறங்குகிறாங்க கர்த்தாவை கட்டுகளை உடைக்கிறோம் போராட்ட ஆவிகளை நிர்மலமாக்குகிறோம் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்துவாமே ஜெய கிறிஸ்துவாய் கூட இருந்து ஒவ்வொருவரையும் ஊழியர் முதல் வந்திருக்கிறவர்கள் முதல் ஆண்டவரை விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே கிறிஸ்துவாய் உங்களோடு கூட அன்பி ஜீவிக்க திருப்பதாரும் எல்லாவற்றையும் திருக்கிறது காத்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சகல துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் தேவையே எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுதும் நாம் முக்கியமான நேரத்திற்குள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நாம் தேவனுடைய திருவார்த்தையை கேட்க போகிறோம். இன்றைக்கும் நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறவர் தேவனால் வல்லமையாக உலகமெங்கும் பயன்படுத்தப்படும் நம்முடைய அருமையான போதகர் பாஸ்டர் சாமுவேல் ஜெபராஜ். ஜெபத்துடன் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம். தேவன் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. வந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who was, who is, and who is coming soon. உலக மிஷனரி இயக்கத்தினுடைய இந்த 17வது தேசிய கன்வென்ஷனில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்தளிக்க ஆண்டவர் தந்த நல்ல வாய்ப்புக்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். It is my great privilege to share the word of God in this 17th worldwide missionary movement meeting. இந்த அகில உலக மிஷனரி இயக்கத்தினுடைய உலக தலைவராக இருக்கிற ஜோஸ் அட்டுரோ ஷோட்டோ அவர்களுக்கு விசேஷ வாழ்த்துக்கள். I greet Pastor and Reverend Jose Arturo Soto, who is our president. ஆசியா ஊழியத்தின் பொறுப்பில் இருக்கிற கனத்துக்குரிய அன்பான பாஸ்டர் ஆண்டனி சோசா அவர்களை மனப்பூர்வமாய் வாழ்த்துகிறேன். And also I greet Pastor Anthony Soso, who is in charge of ASEAN meeting. அருமையான கனத்துக்குரிய மூத்த போதகர் பரிசுத்தவான் தகப்பன் பாஸ்டர் சாமுவேல் டேவிட் மேஜி அவர்களுக்கு என் விசேஷமான வாழ்த்துக்கள். And also I greet Pastor Samuel David Messiah, who is our father, like a father and leading us in a leadership. இந்திய தேசத்தினுடைய சூப்பர்வைசராக இருக்கிற தலைவர் கனத்துக்குரிய அன்பான பரிசுத்தவான் தேவ மனிதர் பாஸ்டர் சாம் ஜேக்கப் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துலையும் நன்றியும் தெரிவிக்கிறேன். And also I thank and greet Pastor Jacob, who is Indian president. சாம் ஜேக்கப் பாஸ்டர் அவர்களை மனப்பூர்வமாய் வாழ்த்துகிறேன். I greet Pastor Sam Jacob also. Praise the Lord. தேசிய குழுவில் இருக்கிற கனத்துக்குரிய பரிசுத்தவான்களையும் இன்டர்நேஷனல் குழுவில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களையும் விசேஷ வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். And also I greet once again in the national and international board members. இந்த வருஷத்திற்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு இருதயத்தில் கொடுத்த அந்த தீம் அதை நாம் தியானிக்க போகிறோம். பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் 11 வசனம். Today we are going to
think about the verse Philippians chapter 2 verse 11. பிதாவாகி தேவனுக்கும் மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தரின் நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தளினார். And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. நாம் கர்த்தருக்குள் வளர்கிறதற்கு கர்த்தரை சரியாய் அறிய வேண்டும். We need to grow in the Lord. Because of that we need to know Jesus Christ very well. இந்த வருஷத்தினுடைய தீம் கைரியோஸ் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம், the meaning of the word kurios, ஆண்டவர், ஆளுகிறவர், அதிகாரமுடையவர் என்ற அர்த்தம். Lord, sovereign and supreme authority. தேவனை அறிகிற அறிவில் நாம் வளர வேண்டும். We need to know Lord every day. ஆண்டவர் சுகமாக்குகிறவர் என்று மாத்திரம் அறிந்தால் போதாது. We should not know God only he is healing everyone. அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் என்று அறிந்தால் மாத்திரம் போதாது. We should not know that Lord only doing miracles. அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் என்று அறிந்தால் மாத்திரம் போதாது. It is not enough to know the Lord that only he is doing miracles. அவரை அறிய வேண்டிய விதமாய் அறிய வேண்டும். We need to know God as he wants to know us. அவர் ஆண்டவர், he is Lord, அவர் ஆளுகிறவர், he is sovereign, அவர் அதிகாரமுடையவர், he has supreme authority. இதுதான் அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தம். This is the meaning of that verse. இன்னைக்கு அந்த கர்த்தர், அந்த ஆண்டவர், ஆளுகிறவர் என்கிற தேவனுடைய உன்னதமான தேவனின் குணாதிசயங்களை பார்க்க போகிறோம். Today we are going to look at the attributes of most high God who is Lord, sovereign and supreme authority. தேவனை அறியும்போது பரிசுத்தம் பெருகும். When we know the Lord, our holiness will increase. தேவனை அறியும்போது கிருபைகள் பெருகும். When we know Lord properly, we will get a lot of grace. தேவனை அறியும்போது வல்லமைகள் பெருகும். When we know Lord, we will get the power. இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள், ஊழியர்களோ விசுவாசிகளோ கர்த்தரை அறிகிற அறிவில் வளர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Today all the believers and pastors should know the Lord. This is what God wants. நாம் தேவனை இன்னும் அறிந்தது போதாது. It is not enough to know the Lord. தேவனை அறிந்த பிற்பாடு எரிகோவுக்குள் இருக்க அந்த ராகாப் என்கிற வேசி விரும்பவில்லை. When Rahab knows the Lord, she didn't like to in Jericho. தேவனை அறிந்த பிற்பாடு பழைய வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பினாள். She wants to full stop in her old life. தேவனை அறிந்த பிற்பாடு தேவ ஜனங்களோடு ஐக்கியம் வைக்க விரும்பினாள். She wants to have the fellowship with the godly people. தேவனை அறிந்த பிற்பாடு தேவ ஜனங்களோடு கானானை சுதந்தரிக்க அவள் விரும்பினாள். She wants to get the Canaan with the godly people. Hallelujah. Hallelujah. அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே, Acts chapter 16 verse 17, பவுல் ஊழியம் செய்கிற நாட்களில் when Paul was ministering, ஒரு குறி சொல்லுகிற ஆவியுடைய பெண் பவுலை பார்த்து இவ்விதமான வார்த்தைகளை அவள் பதிவு செய்கிறாள். A lady was doing witchcraft. She told about Paul. இவர்கள் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியர்கள். These people are having the power of they are the servants of the most high Lord. உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியர்கள். They are the servants of the Lord who is most high. பிசாசு பிடித்த குறி சொல்லுகிற ஆவி உடையவளுக்கு தெரிகிறது இயேசு கிறிஸ்து உன்னதமான தேவன். A girl who has possessed the demon and the witchcraft, she knows that they are the servants of the most high Lord. அவர் ஆண்டவர், அவர் ஆளுகிறவர், அதிகாரமுடையவர். அந்த தேவன் யார் தெரியுமா? உன்னதமான தேவன். He is Lord, sovereign and has supreme authority. Who is there? He is the Lord of most high Lord. அவருடைய குணாதிசயங்களை அறிந்து நாம் கர்த்தரை இன்னும் சார்ந்து கொள்ள போகிறோம். We need to understand the attributes of the most high God and relying on him. எல்லாரும் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற சங்கீதம் 91:1 அதில் வாசிக்கும் போது உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் வாசிக்கிறோம். தேவன் யார் தெரியுமா? உன்னதமான தேவன். Everyone knew that Psalm chapter 91 verse 1, it says like that, he who dwells in the shelter of the most high
likewise, our Lord is the Most High Lord. அந்த தேவனை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். We are going to know about the Most High Lord. தெளிவாய் நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். We are going to understand clearly now. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 22 வாசிக்கும்போது Genesis chapter 14 verse 22 says like this. ஆபிரகாம் வாழ்வில் நடந்த காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்க முடிகிறது. We are looking at the things what happened in Abraham's life. ஆபிரகாம் தெளிவாய் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுக்கிறார். He gives a clear statement there. அதற்கு ஆபிரகாம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து 14:22. ஆமா 14:22 to 24. But Abraham said to the king of Sodom. ஆபிரகாமை ஐஸ்வரியவாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடி I have raised my hand to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the thong of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. 23ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், வானத்தை பூமி உண்டாக்கின உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக என் கைகளை உயர்த்துகிறேன். We read it at in 22 verse, I have raised my hand to the Lord God Most High. அவர் என்ன சொல்கிறார்? வானத்தை பூமி உண்டாக்கின உன்னதமான தேவன். What he says, the Lord who Most High, he created the heaven and earth. ஒரு மனிதன் என்னை ஆசீர்வதிக்க கூடாது, ஒரு மனிதன் என்னை ஆசீர்வதித்து விட்டேன் என்று அவன் சொல்லவும் கூடாது. No man can bless you and no one should say that I bless you. ஆபிரகாம் என்ன கருத்தில் சொல்கிறார்? என் தேவன் யார் தெரியுமா? உன்னதமான தேவன், என் தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவர். What Abraham tells here, my Lord is the Most High Lord, he gives all my needs. நீங்கள் தேவைகளோடு இருக்கலாம், பிரச்சனைகளோடு இருக்கலாம், போராட்டத்தோடு இருக்கலாம், கவலையோடு இருக்கலாம், கண்ணீரோடு இருக்கலாம். ஒன்றை மாத்திரம் புரிந்து கொள்ளுங்கள், நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? நம்முடைய கர்த்தர் யாவர் தெரியுமா? நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சந்திக்கிறவர். You may have the needs and you may have the sorrows and you may have some problems, but you should understand that the Lord whom we are worshiping is the Lord who gives all our needs. முதலாவது தெளிவாய் நான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்கிறேன். முதலாவது குறிப்பு என்ன தெரியுமா? உன்னதமான தேவன் தேவைகளை சந்திப்பவர். The first point is the Lord Most High provides all our needs. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலி செலுத்த அந்த மோரியா மலையின் மேல் இருக்கிறான். In chapter Genesis 22, Abraham is going to sacrifice his own son in that mountain. மகன் ஈசாக்கு கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அவர் சொல்கிறார், தேவனுடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும். He could not say the answer what Isaac asking, but he is telling that everything, God can see everything, he will provide our needs. சில காரியங்கள் நடக்காது போல தெரியலாம், ஆனா உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? சரியான நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற ஆண்டவர். When we look at some point of times, we can feel that it will never happen, but you should understand that the Lord we worship, he will provide the correct time. உன்னதமான தேவன் தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தர். The Lord Most High who provides all our needs. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? அவர் நமக்காக மரித்து, நமக்காக அடக்கமானப்பட்டு, நமக்காக உயிர் தெழுந்து இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிற இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, அவர்தான் உன்னதமான தேவன். Do you know the Most High God who is the Lord? He died for us and he rose again for us and he lives for us. He will give all our needs. இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 57 அதனுடைய 2வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். Secondly, we can see another thing, Psalm chapter 52 verse 2. Praise the Lord. கர்த்தர் நல்லவர். எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிற தேவனாகிய உன்னதமான தேவனுக்கு கூப்பிடுவேன். Psalm 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me. தாவீது சவுலுக்கு தப்பி ஓடுகிறார். David flee away from the eyes of Saul. வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லை, வாழ்க்கையே பிரச்சனையா இருந்தது.
in his life was not a problem, but in his life full of problems. இங்கே அவர் என்ன சொல்கிறார்? எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிற உன்னதமான தேவனை நோக்கி நான் கூப்பிடுவேன். What he is telling here, I cry out to God most high, to God who fulfills his purpose for me. அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? உன்னதமான தேவன் ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறவர். Do you know the meaning of that verse? The Lord most high hears all our prayers. தெளிவாய் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஜெப ஜீவியம் வளரட்டும், ஜெபத்தில் தரித்திருங்கள், ஜெபத்திலே ஊன்ற உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புங்கள், ஜெபத்திலே சார்ந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தரை. காரணம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாமிசமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். Let me tell you clearly, pray well and pray always and tell to the Lord all your needs and problems. Really, the Bible says that the Lord who hears our prayer, so that all the flesh come to the Lord, because he hears all our prayers. 2 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலேயும் ஏசாயா 38ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை வாசிக்கிறோம். எசேக்கியா ராஜாவுக்கு சொல்லப்பட்டது, நீர் மரிக்க மாட்டீர், பிழைக்க மாட்டீர், மரித்து போவீர் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அவர் தேவனை நோக்கி ஜெபித்த போது மறுபடியும் கர்த்தர் சொல்கிறார், உன்னை குணமாக்கினேன், 15 ஆண்டுகளை கூட்டி தருவேன் என்று சொல்கிறார். காரணம், கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். When we look at the passage 2 Kings chapter 20 verse 5 and also Isaiah chapter 38 verse 5, where we can see that the king Hezekiah, he was on the deathbed and he was praying to the Lord, Lord give another more years. Lord God hears his prayer and giving another 15 years more to live in this world. திறமை தோத்து போகலாம், அறிவு தோத்து போகலாம், ஜெபம் தோற்று போகாது. Our knowledge and our ability will lose, but the prayer which we doing to the Lord, it never lose. இந்த குடும்பங்களுக்கு தேவை ஜெபம். We need a prayer in family. ஊழியங்களுக்கு தேவை ஜெபம். We need prayer in ministries. ஊழியக்காரருக்கு தேவை ஜெபம். We need prayer in pastor's life. இன்னைக்கு சிறியவர்களுக்கு தேவை ஜெபம். We need prayer in small people. இன்னைக்கு வாலிபர்களுக்கு தேவை ஜெபம். We need prayer in young people. இன்னைக்கு வயோதிபர்களுக்கு தேவை ஜெபம். Need prayer in old people. இன்னைக்கு அதிகாரிகளுக்கு தேவை ஜெபம். Authorities should have prayer. இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு தேவை ஜெபம். Politicians should have prayer. இன்னைக்கு தேவை ஜெபம், ஜெபம், ஜெபம். Today we need prayer, prayer, prayer. ஜெபிக்கிறவன் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளுகிறான். The person who is praying, he relying on Christ. ஜெபிக்கிறவனை கர்த்தர் சார்ந்து கொள்ளுகிறார். Jesus also relying on the man who is praying. ஜெபிக்கிறவன் கர்த்தரை உயர்த்துகிறான், ஜெபிக்கிறவனை கர்த்தர் உயர்த்துகிறார். Amen. The man who is praying, he lifts the Lord. The same time the Lord, he lifts the man who is praying. ஜெபிக்கிறவன் கர்த்தரை நம்புகிறான், ஜெபிக்கிறவனை கர்த்தர் நம்புகிறார். Amen. The Lord trusts the man who is praying. At the same time the man who is praying trusts the Lord. ஜெபிக்கிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான், ஜெபிக்கிறவனோடு தேவன் பேசுகிறார். Amen. The man who speaks to the Lord, God also speak to the man who is praying. ஜெபிக்கிறவன் கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிறான், ஜெபிக்கிறவனை கர்த்தர் கனம் பண்ணுகிறார். Amen. The man who honors the Lord who is praying, at the same time the Lord also honors the man who is praying. ஜெபிக்கிறவன் தேவனோடு நடக்கிறான், ஜெபிக்கிறவனோடு தேவன் நடக்கிறார். Amen. The man who walks with the Lord, at the same time the Lord also walks with the man who is praying. ஜெபிக்கிறவன் தேவனிடத்தில் ரகசியத்தை சொல்லுகிறான், ஜெபிக்கிறவனுக்கு தேவன் தம்முடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Amen. The Lord who reveals the mystery to the man who is praying, at the same time the Lord also revealing the mystery to the man who is praying. வாழ்க்கையில் अनेक காரியங்கள் தோத்து போகலாம், ஜெபம் தோற்காது. In our life many things will lose, but our prayer will never lose. ஜெபமே ஜீவன். The prayer is life. ஜெபமே வல்லமை. Prayer is power. ஜெபமே அக்கினி. Prayer has fire. ஜெபமே வானத்தை திறக்கும் திறவுகோல். Prayer is opening the heaven. திறமை செய்யாத ஜெபம் செய்யும். Prayer can do which cannot do by the abilities. மூளை அறிவு செய்யாதை முழங்கால் செய்யும். The things we cannot do by our knowledge, but our kneel down prayer can do anything. ஜெபம் பரலோகத்திலிருந்து பதிலை கொண்டு வரும். Prayer can brings the answer from the heaven. நன்றாய் ஜெபிக்க பழகுங்கள்.
learn to pray well. கண்ணீரோடு ஜெபியுங்கள், கருத்தாய் ஜெபியுங்கள். Prayer with tear and prayer with earnestly. ஆனந்தமாய் ஜெபியுங்கள், அழுது கொண்டே ஜெபியுங்கள். Prayer with tears and also prayer with joyful. உண்மையாய் ஜெபியுங்கள், ஊக்கத்தோடு ஜெபியுங்கள். Pray with trustful and also pray with earnestly. ஏகனை நோக்கி ஜெபியுங்கள், ஏக்கமாய் ஜெபியுங்கள். Pray to the Lord and pray to very enthusiastically. அன்பாய் ஜெபியுங்கள், ஆழமாய் ஜெபியுங்கள். Pray with deeply and also with loudly. ஒரு ஜெப ஆவி உங்கள் வாழ்வில் பெருகுவதாக. Yeah, a Hallelujah. spirit of prayer should come on your life. நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? உன்னதமான தேவன், நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற கர்த்தர். Do you know the Lord whom we worship, that the Lord Most High hears all our prayers? உங்களுடைய நண்பர்களோ உறவினர்களோ யாரோ உங்களுக்கு பதில் கொடுக்காமல் இருக்கலாம். நீங்கள் பதில் தரவில்லையே, கிடைக்கவில்லை ஏங்கி கொண்டிருக்கலாம். திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன், உன்னதமான தேவன் உங்களுக்கு ஜெபங்களுக்கு பதில் தரப்போகிறார். Maybe your relatives or your friends, they cannot give the answers of your prayer, but the Lord whom we worship, he always gives the answers for your prayer. அந்த ஜெபத்தை கேட்கிற உன்னதமான தேவன் தான் ஆண்டவர். அவர்தான் ஆளுகிறவர், அவர்தான் அதிகாரமுடையவர். The Lord whom we worship, he hears our prayer. He is Lord, he is sovereign, he is supreme authority. மூன்றாவது அந்த தேவனுடைய குணாதிசயங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். The third attributes of our Lord Most High God. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம், Daniel, the book of Daniel, 3ஆம் அதிகாரம், chapter 3, அதனுடைய 26வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். the verse 26. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. உன்னதமான தேவன், ஹalleluya, praise the Lord, சத்தியத்தில் சார்ந்து நிற்கிறவர்களை பாதுகாக்கிறார். The Lord Most High protects those people who stands for the truth. சில போராட்டங்கள் வரலாம், There may be some problems. சில நிந்தைகள் வரலாம், There may be some சில அவமானங்கள் வரலாம், there may be some problems. சில இடுக்கங்கள் வரலாம், There may be a critical situation. சில ஒடுக்கங்கள் வரலாம். There may be another situation. ஆனால் வேடிக்கை பார்க்கிற தேவன் அல்ல, உன்னதமான தேவன். அவர் சத்தியத்தில் சார்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளை அவர் தப்புவிக்கிற தேவனாய் நிற்கிறார். He never look at us very simply, but he wants us to protect because we need to stand for the truth. அவங்க தெளிவா சொன்னாங்க, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். They said very clearly, the God whom we serve is able to save us from your hands. 121ஆம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம், இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் உறங்குவதுமில்லை, தூங்குவதுமில்லை. When we read Psalm 121, there we can see the Lord whom we worship, or the Lord who protects the Israel, he never sleep and never slumber. பைபிள்ல வாசிக்கிற இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் உறங்க மாட்டார், தூங்க மாட்டார். We read in Bible, the Lord who protects Israel, he never sleep. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the Most High God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. சில நினைச்சாங்க இதோடயும் அழிஞ்சான். Some people thought that in this time, until this time he will finish. சில நினைச்சாங்க என் வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சது. They thought that his life will finish now. ஆனா பரியாசம் பண்ணவர்கள் கண்கள் முன்பாக ஹalleluya பாதுகாத்து கனம் பண்ணின தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். Amen. Those who mocked us before us, the Lord whom we worship, he honors us. பாடுகளை கண்டு விலகி ஓடுகிற மனிதன் அல்ல ஆண்டவர், பாடுகளின் பங்காளியாய் நம்மோடு இருக்கிற தேவன். The Lord whom we worship, he never look at the problem and leave us alone, but he is still he is with us and he is part of our problems. தேவன் உங்களை பாதுகாக்கிறவர். He is our protector. அவர் உன்னதமான ஒரு தேவன். He is the Lord of Most High. உங்களை கனம் பண்ணுகிற கர்த்தர். He is honoring us. எந்த இடத்தில் தலை குனிந்தீர்களோ அதே இடத்தில் கர்த்தர் உங்கள் தலையை நிமிர பண்ண போகிறார். Where we put off our head, in the same place he honors us and lifts us our head. சத்தியத்தில் நிற்கிறவர்களை
சத்தியத்தில் இருக்கிறவர்களை, ஹalleluya, சத்தியத்தில் சார்ந்து இருக்கிறவர்களை பாதுகாக்கிற தேவன் தான் உன்னதமான தேவன். The Lord Most High protects those people who stands for the truth. ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமப்படுவதாக. Glory be to the holy name of the Lord. நான்காவது ஒரு காரியத்தை வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்கிறேன். The fourth thing is தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 21வது வசனம். Daniel chapter 5 verse 21. He was driven away from people and given the mind of an animal. He lived with the wild donkeys and ate grass like cattle, and his body was drenched with the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over the kingdoms of men and sets over them anyone he wishes. இதில் இடையில் வாசிக்கிறோம், உன்னதமான தேவன் மனுஷரின் ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து. Here we read the Most High God is sovereign over the kingdoms of men. அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? பெருமை வந்தபோது அங்கே தேவனுடைய ஆளுகை வெளிப்படுகிறது, பெருமை வந்தபோது அங்கே தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு வெளிப்படுகிறது. Do you know the meaning of the verse? When the pride comes to his life, there the Lord's sovereign coming out. Hallelujah. Hallelujah. பெருமை அது கொண்டு வரும் சிறுமை. The bride brings the disappointment. பெருமை சிறுமையை கொண்டு வரும். The bride brings disappointment. அவர்களுக்கு அருமை இல்லை, அவர்களுக்கு மறுமையும் இல்லை. They will not get any precious, and they will also will not get the heaven. வேதம் சொல்கிறது பெருமை உள்ளவங்க தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். Bible tells that the people who has pride, God still standing up before him. தாழ்மை உள்ளவருக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார். But he gives grace to the people who humbles. இதுல ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறேன், உன்னதமான கர்த்தர் யார் தெரியுமா? நியாயம் தீர்க்கிற கர்த்தர். I want to say one thing, that the Lord Most High judging everyone. அவர் ஆளுகிறவர். He is sovereign. அவர் அதிகாரம் உடையவர். He has authority. Hallelujah. Hallelujah. அவர் பூமியை நியாயந்தீர்க்க வர போகிறார். He is going to come to judge the earth. பூமியை நீதியோடு ஜனங்களை நியாயத்தோடு நியாயந்தீர்ப்பார். He comes and judge the people with righteousness. பூமியை சத்தியத்தோடு அவர் நியாயந்தீர்க்க போகிறார். He is going to judge the people with truth. நியாயத்தீர்ப்பு வெளிப்பட போகிறது. The judge is going to reveal. அவர் நியாயந்தீர்க்கிற நாட்கள் வர போகிறது. The days of the judgment is going to come. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அவர் நியாயந்தீர்க்கிற தேவன். He is the Lord, the Most High, who judges us. ஒரு மேய்ப்பன் வெள்ளாட்டை செம்மறியாட்டை பிரிக்கிறது போல சரியாய் நியாயந்தீர்க்கிற தேவன். A shepherd who separates the goat and sheep, likewise the Lord who is going to come and who is going to judge. நியாயத்தீர்ப்பு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அறிவோடு நாம் வாழ வேண்டும். We should have the knowledge that we are going to stand before the Lord. நியாயத்தீர்ப்பின் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு வாழ வேண்டியது அவசியம். We should have the conscience that we are going to stand before the Lord. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the Most High. அவர் கண் கண்டபடி நியாயந்தீர்க்கிற தேவன் அல்ல. He never judge what he sees. இஷ்டப்படி வாழ்ந்தால் அல்லேலூயா வாழ்ந்து முடித்து விடலாம் என்னாதீர்கள், ஒரு நாள் அவர் நம்மை நியாயந்தீர்க்க போகிறார். Don't think that to live as you want, that he is going to come and judge us. அதிகாரம் உடையவனே அவர் நியாயந்தீர்த்தார். He judged the man who has authority. அவர் ராஜாவாய் இருந்து மற்றவர்களை நியாயந்தீர்த்தார், ஆனால் ராஜாவையே கர்த்தர் நியாயந்தீர்த்தார். The man who was the king and he judges others, but the Lord who is the King of kings, he is going to come and judge the people. அப்படியான நாலாவது சொல்கிறேன், நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? அவர் நியாயம் தீர்க்கிற கர்த்தர். So I want to say the fourth thing is the Lord Most High will judge us. ஐந்தாவது ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். The fifth thing is சங்கீதம் 78 அதனுடைய 35வது சங்கீதத்தை வாசிக்க கேட்க போகிறோம். Psalm 78 and verse 35. Psalm chapter 78 verse 35. Amen. Glory to God. தேவன் தங்கள் கன்மலை என்றும் உன்னதமான தேவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும் நினைவு கூர்ந்தார்கள். உன்னதமான தேவன் என் மீட்பர். They remembered that God was their rock, that God Most High was their redeemer. They remembered that the Most High God is redeemer. இங்க வாசிக்கிற உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? அவர் மீட்பர்.
here we read that God Most High is our Redeemer. அந்த மீட்பர்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் விடுவிக்கிறவர்னு அர்த்தம், ரட்சகர் என்ற அர்த்தம். Do you know the meaning of Redeemer? The meaning is Savior, one who redeems from the bondage. நம்மை மீட்க முடியாக அவர்தான் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டார். To redeem us, He came to the world. உலகத்தின் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு கொண்டார். He redeemed from the worldly sin. உலகத்தின் அசுத்தத்திலிருந்தும் அருவருப்பிலிருந்து நம்மை மீட்டார். He redeemed from the worldly things. அவர் நம்மை மீட்பதற்காய் கிரயமாய் முழு இரத்தத்தையும் இயேசு சிந்தினார். To redeem us, He gave all His blood for us. நம்முடைய மீட்பர் நம்மை மீட்பதற்காக நாம் கைகள் செய்த பாவத்திற்காய் அவர் கைகளில் ஆணியரை ஒப்புக் கொடுத்தார். The Lord whom we worship, the Jesus Christ who redeemed from us to take the nail in His arms. நம்முடைய கால்கள் செய்த பாவத்திற்காக இயேசுவின் கால்களில் ஆணி அறைந்தார்கள். Because of our legs did some sins, so that to redeem us He had nails in His feet. ஐம்புலன்கள் செய்த பாவத்திற்காக, மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி ஐம்புலன்கள் செய்த பாவத்திற்காக இயேசு நம்மை மீட்பதற்கு முட்கிரீடம் சூட்ட தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார். The thing, what the sin we did through our mouth and through our ears and eyes and some of our other parts, because of that He had a thorn in His head. நம்முடைய சரீரம் செய்த பாவத்திற்காய் இயேசு சரீரத்தில் விலாவிலே குத்தப்பட்டார். Because our body has sinned against the Lord, because of that Jesus Christ died on the cross. பழைய ஏற்பாட்டில் மீட்கும் பலியாக மிருகங்கள் அல்லது பறவை ரத்தம் சிந்தி மரித்ததனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இரட்சகராய் இயேசு கிறிஸ்து மீட்பராய் வெளிப்பட்டார். ரத்தம் சிந்தி அவர் நம்மை மீட்டார். In Old Testament as a sacrifice things, birds and animals, but in New Testament because of our sins, the Lord Jesus Christ, who is the Lamb of the Lord, He died for us. யோபின் வாழ்க்கையில் மரணம் சந்தித்த போதும், நஷ்டங்கள் வந்த போதும், கஷ்டங்கள் வந்த போதும் கடைசியை தெளிவாய் சொல்கிறார், என் மீட்பர் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். In Job's life there were many problems came, but Job says that my Redeemer is alive. வேதம் சொல்கிறது, குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள். Bible says that when the Son of the Lord redeem us from the bondage, really truly we will redeem from the bondage. வேதம் சொல்கிறது, சத்தியத்தை அறியுங்கள், சத்தியம் விடுதலையாக்கும். சத்தியம் என்றால் என்ன தெரியுமா? இயேசு சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். Bible says that know the truth, then you will be redeemed. You know what is the truth? The Lord Jesus Christ told that I am the way, I am the truth, and I am the way of the Lord. வேதத்தில் வாசித்தால் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை மீட்டார். When we read in the Bible, the Lord Jesus Christ redeemed from the bondage. பாவத்திலிருந்து ஜனங்களை மீட்டார். When we read the Bible, we understand that Jesus Christ redeemed the people from the sin. சாபத்திலிருந்து அவர் நம்மை மீட்டார். Redeemed the people from the curse. பிசாசின் பிடியிலிருந்து அவர் நம்மை மீட்டார். Redeemed the people who were bondaged in the demons. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? அவர் நம்முடைய மீட்பர். You know the Lord whom we worship, the Most High is our Redeemer. Hallelujah. Hallelujah. அவர் நன்றாய் அறிந்து ஆராதியுங்கள், நம்முடைய இயேசு அவர் மீட்பர். Please, you should know Him well and worship Him well, then He will redeem us. அதனால தான் தெளிவாய் யோபு சொல்கிறார், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். So that very correctly, clearly Job says that my Redeemer is alive. உலகத்தில் நல்ல மாமனிதர்கள் தோன்றினார்கள், நல்ல விஞ்ஞானிகள் தோன்றினார்கள், நல்ல அறிவாளிகள் தோன்றினார்கள், நல்ல அரசியல்வாதிகள் தோன்றினார்கள், நல்ல அதிகாரிகள் தோன்றினார்கள். ஆனால் காலம் கடந்தபோது மரித்தார்கள். எல்லாருடைய கல்லறையும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. திறந்திருக்கிற ஒரே ஒரு கல்லறை, அது இயேசுவின் கல்லறை. காரணம், அவரை மீட்க முடியாய் மரித்து உயிர் தெழுந்தார். I mean, in this world there were many great people, great scientists, great knowledge, great people who has great knowledge, but everyone passed away. Their tomb also closed. But today we have a tomb which is opened. That is the tomb of Jesus Christ, who came to us for the world, who came to the world for us, and who died and who rose again because He redeems us. என்னை ஆளுகிற
அதிகாரமுடைய தேவன் யார் தெரியுமா? அவர் என்னுடைய உன்னதமான மீட்பர். You know whom I worship, the Lord who has authority, who has the sovereign authority, the Lord whom redeems us. ஓகே, ஆறாவது ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம். I want to say the sixth, Daniel, book of Daniel, chapter 4, verse 2. 4ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். It is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. ராஜாவின் வாயிலிருந்து வருகிறது. The words are coming out from the king's mouth. அவருடைய அடையாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவம், அவருடைய அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லமையாக இருக்கிறது. அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம், அவருடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாய் நிற்கும். நேபுகாத்நேச்சார் அந்த வார்த்தையிலே தெளிவாய் வாசிக்கிறோம். உன்னதமான தேவன் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்கள் அற்புதங்கள். We could read clearly the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? Praise the Lord, hallelujah. அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவர். You know the Lord, the Most High, does miracles and wonders. அற்புதம் என்றால் என்ன? நடக்காதது உங்கள் வாழ்வில் நடக்க போகிறது. You know what is meaning of miracles? Which is not happening in your life, it should happen in your life. முடியாதது என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முடிய போகிறது. The thing you cannot do, God can do in your life. எது வாய்க்காது எண்ணுகிறீர்களோ அதை தேவனுடைய வாழ்க்கையில் வாய்க்க பண்ண போகிறார். You may think that it will never happen in my life, but God says that it will happen in your life. ஆதி அப்போஸ்தல கால விசுவாசிகள் அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே ஜெபித்தார்கள். ஆண்டவரே, பரிசுத்த பிள்ளையாக இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புத அடையாளம் நடக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்தபோது ஊழியர்களை அப்போஸ்தலரை வல்லமையாய் கர்த்தர் பயன்படுத்தினார். In apostolic period, the apostles were gathering and started to pray the Lord, because of your son, the miracle signs should happen in midst of us. The God hears their prayer and did miracles and signs. மருந்து கைவிடலாம், the medicine will abandon you, மருத்துவம் கைவிடலாம், the medicals forsaken you, யாரோ கைவிடலாம், some people can forsaken you, எதுவோ கைவிடலாம், some things will forsaken you. என்னுடைய உன்னதமான தேவன் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் என் குடும்பத்திலும் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறவர். But the Most High who does the miracles and signs in our family, in everything. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார். The Lord Most High who does the things which we cannot understand, which we cannot countable. என் ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? உன்னதமான தேவன். You know the Lord whom I worship, he is the Lord of Most High. அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிற உன்னதமான தேவன். Who does the miracles and signs. ஒருவேளை நீங்க இதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் பெருகட்டும். உங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்வில் ஒரு அதிசயங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். When we listen to my message, please your faith should increase. Really God will do miracles in your life. உங்களுடைய வேலையிலே, வியாபாரத்தை, தொழிலிலே நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லாவற்றிலும் ஒரு அதிசயத்தை அவர் செய்ய போகிறார். In your job and in your profit, in everything God will do miracle in your life. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதுவரையிலும் பார்க்காத ஒரு காரியத்தை பார்த்தார்கள். செங்கடல் பிரிகிற அதிசயத்தை பார்த்தார்கள். The people of Israel, they never saw that the Red Sea opening into two. எல்லா வழிகளும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா பார்த்திருக்கீங்க. ஆனா கர்த்தர் உங்களுக்காய் வழிகளை திறக்கிறார். திறக்கிற வழிகளை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். You might have seen that all ways were closed, but today you are going to see that the ways are opening for you. Hallelujah. Hallelujah. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? பச்சை தண்ணீரை பலரசமாய் மாற்றியவர். I mean, you know the Lord Most High, he is turning the water into wine. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? பார்வையற்றவனுக்கு தெளிவான பார்வை கொடுத்தவர். Do you know the Most High God who gives the sight to the blind? உன்னதமான தேவன் இயேசுவை நம்புங்கள். You should trust the Lord who Most High. உன்னதமான தேவன் இயேசுவை ஆராதியுங்கள். You should worship the Lord Jesus Christ. உன்னதமான தேவன் இயேசுவை உயர்த்துங்கள். You should lift up the Lord Most High. Hallelujah. Hallelujah. அவர்தான் ஆண்டவர். He is the Lord. அவர்தான் ஆளுகிறவர். He is the sovereign. அவர்தான் அதிகாரமுடையவர். He has supreme authority. காற்றும் கடலும் அவருக்கு கீழ்ப்படிகிறது. The wind and sea obeys the Lord. இயற்கை அவருக்கு கீழ்ப்படிகிறது.
Nature obeys to the Lord. அற்புதத்தை இயேசுவிடத்தில் எதிர்பாருங்கள். You expect the miracles from the Lord. அதிசயத்தை இயேசுவிடத்தில் எதிர்பாருங்கள். You expect the wonders from the Lord. கட்டாயம் அவர் செய்கிறார் இனியும் செய்வார். காரணம் என் ஆண்டவர் உன்னதமானவர். Amen. He is above. He is the most high God because he did miracle. He is doing miracle. He will doing miracle. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Finally I want to tell you one thing and I want to pray for you. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் The Gospel of Mark 5ஆம் அதிகாரம் chapter 5 அதனுடைய 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்க அன்போடு கேட்கிறேன். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம். Mark chapter 5 verse 7. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." பிசாசு பிடித்தவன் சொல்கிறான், இயேசுவே உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, உனக்கும் எனக்கு என்ன, என்னை வேதப்படுத்தாதபடி என் பேரில் உனக்கு ஆணையிட்டு மிகுந்த சத்தமாய் சொன்னான். A demon possessed man says that, "Lord Jesus, Son of the Most High God, swear to God that you won't torture me." இதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? உன்னதமான தேவன் பிசாசின் சகல செயல்கள் மீதும் அதிகாரம் படைத்தவர். You know the clear meaning of that? The Lord Most High having authority over the work of the demon. ஆமென். ஆண்டவரோடு இணைந்து பிசாசை துரத்துங்கள். Please join with the Lord and பிசாசை துரத்துங்கள். please join with the Lord and send off the demon. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். And stand before him and stand before the demon. பிசாசு தோத்து போனவனே, He already failed. இனி அவன் பிசாசு கிரியை செய்ய முடியாது. He cannot do anything. அந்த அதிகாரத்தை கர்த்தர் நமக்கும் தந்திருக்கிறார். Lord Jesus Christ has given the authority above him. அதனால தான் இயேசு சொல்கிறார், என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள். That's why Jesus told to us that because of my name you will driven out the demon possessed. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the most high God. பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க வெளிப்பட்ட தெய்வ குமாரன். He came to the world to destroy the work of the demon. நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? You know the Lord whom we worship. நம்மை ஆளுகிற தேவன் யார் தெரியுமா? You know the Lord who has the authority. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the most high God. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய தேவைகளை யாவையும் சந்திக்கிற தேவன். The Lord whom we worship, he provides all our needs. அந்த தேவன் உன்னதமான தேவன். He is the most high God. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எல்லாம் பதில் தருகிற தேவன். He hears all our prayers. நம்முடைய தேவன் உன்னதமான தேவன், சத்தியத்தில் சார்ந்து நிற்கிறவர்களை பாதுகாக்கிற தேவன். The Lord we worship, he is the most high God. He protects those who stand for the truth. உன்னதமான தேவன்தான், ஆனால் அவர் நம்மை நியாயந்திருக்கிற தேவன். He is the most high God, but he will judge us. உன்னதமான தேவன் அவர் யார் தெரியுமா? நம்முடைய மீட்பர். He is the most high God, at the same time he redeems us. உன்னதமான தேவன் யார் தெரியுமா? அற்புத அடையாளங்களை செய்கிற தேவன். Do you know the Lord most high who does the miracles and signs? உன்னதமான தேவன் பிசாசின் செயல் மீதும் அதிகாரம் படைத்தவர். The Lord most high who has the authority of the works of the demon. உன்னதமான தேவனை நம்புங்கள். Please trust the Lord who most high. உன்னதமான தேவனை ஆராதியுங்கள். Worship the Lord most high. உன்னதமான தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். Rely on the most high Lord. அந்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்து. The Lord is Jesus Christ. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the most high God. அவர்தான் அதிகாரம் உடையவர். He has the authority. அவர்தான் ஆளுகிறவர். He has the sovereign Lord. அவருக்கு சகல அதிகாரம் அவர் கையில் இருக்கிறது. He has all the authority in his hand. அவருடைய உன்னதமான தேவன். He is the Lord of most high. என் தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவர். He is providing all my needs. ஒரு தேவைகளை கண்டும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Not even a single need. You should not worry about it. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்டில் கர்த்தரோடு பேசுகிறார். God is speaking to you in this convention period. என் ஆண்டவர் பரிசுத்தத்தில் உண்மையான இயேசு. He is the holy God. அவர் தியாகத்தில் ஹalleluya தியாகத்தில் உன்னதமான இயேசு கிறிஸ்து. He is the God of most high, at the same time he is the sacrificial God. அவர் அற்புதம் செய்கிறதில் உன்னதமான இயேசு கிறிஸ்து. He is doing wonders and miracles. அவர்தான் அதிகாரம் உடையவர். He is the Lord has sovereignty. அவரே ஆளுகிறவர். He is the God
God of sovereignty. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். The Lord is going to bless you. இருக்கிற இடத்துல தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்கள். Please Jesus. pray to the Lord. கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்க. Close your eyes and pray to the Lord. பழைய பாடல் ஒரு அடி தெரிந்தால் என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். I'm going to sing a old song. Please join with me and sing. உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் இது பரமசிலாக்கியமே சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் இது பரமசிலாக்கியமே அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம்புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார் அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம்புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். இருக்கிற இடத்துல தலைகளை உயர்த்துங்கள், இருதயத்தை உயர்த்துங்கள். Where you are sitting, you just lift up your heads and look at to the Lord. அவர் உன்னதமான தேவன். He is the Lord of most high. உன்னதமான ஒரு தேவன். He is the God of most high. தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன். He gives all your needs. நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன். He protects us. நம்மை நியாயந்தீர்க்கிற கர்த்தர். He judges us. அவரே நம்முடைய மீட்பர். He is our redeemer. அவரே நம்முடைய வாழ்வில் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறவர். He is the Lord who does miracles and அவரே wonders. பிசாசின் செய்கைகளின் மேல் அதிகாரம் உடையவர். He has authority on the work of the demons. அதனால தான் தேவ மனுஷன் சொல்கிறார், எனக்கோ தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதே நலம். That's why Psalm says that it is good for me to rely on God. ஜெபித்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். I want to pray and bless you. மற்ற பகுதிகளை தலைவர்கள் பொறுப்பெடுத்து நடத்துவார்கள். Rest of the thing will taken by our leaders. பரலோக பிதாவே, The Heavenly Father, பரிசுத்த பிள்ளையாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். we are coming unto you because of Jesus Christ. எங்களுக்காக மரித்து அடக்கமனப்பட்ட உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவே, he was died on the cross and rose again. நீர் அதிகாரமுடையவர். You have authority. நீர் ஆளுகிறவர். You are sovereign Lord. தெளிவாய் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We knew clearly, O Lord. இந்த உன்னதமான தேவனை அறிந்து கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். You have given a chance to understand you, Master. தொடர்ந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். Continually bless them abundantly. அந்த உன்னதமான தேவனை நம்பி விசுவாசித்து சார்ந்து வாழ கிருபை தாரும். Those who understand and trust and believe you, Lord, and you just give the grace to understand you, Master. இப்பொழுது பலகீனத்தோடு இருப்பார்களானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கர்த்தர் சுகமளிக்கும் வல்லமை சரீரத்தில் இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். If they are sick, Lord, when we pray, your presence and your healing power will come on them and heal them completely, O Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புத அடையாளங்கள் நடப்பதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். In Jesus' name we pray that the wonders and signs will happen to their life, O Master. முழு உலகத்திலிருந்து கவனிக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. You bless the people who are looking at this thing, O Lord, from all world, O Lord. உன்னதமான தேவன் அறிவோடு வாழ எல்லாருக்கும் கிருபை தாரும். Please give the grace to understand that you are the most high God. உங்களை ஆசீர்வதியும். Bless them abundantly. இயேசுவின் நாமத்தில் In Jesus' name ஜெபங்கள் பிதாவே, we pray. ஆமென். Amen. இந்த உன்னதமான தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். Please rely on the Lord who is the most high. உன்னதமான தேவனை நம்பி வாழுங்கள். Trust him. பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டாயம் தருவார். He will give the heaven. Praise the Lord. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். The Lord bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுதும் ஆம்பூரிலிருந்து நம்முடைய பாஸ்டர் குமார் அவர்கள் நம்மை இறுதி ஜெபத்தில் நடத்துவார். Father God, I thank thee and worship thee for this third day meeting, Master. தர்மியான மூன்றாம் நாள் கன்வென்ஷனுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. I thank thee God for the man who brought the word of God
ஆண்டவரே கர்த்தருடைய வார்த்தை கொண்ட மனிதருக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. யூ ப்ளீஸ் யூஸ் ஹிம் ஃபார் யுவர் க்ளோரி ஒன்லி வேர் எவர் ஹி கோஸ் மாஸ்டர் ப்ரூவ் யுவர் வேர்ட் த்ரூ சைன்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ். உம்முடைய மகிமைக்கென்ற அருமையான சோதரர் பயன்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம். இங்கெல்லாம் அவர் போராலும் அற்புத அடையாளம் நிறுதி உறுதிப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம். தேங்க் தி காட் ஃபார் த வேர்ட் டுடே மாஸ்டர் யூ கேவ் டு அஸ். இதனால் நீர் கொடுத்த வார்த்தைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. த பீப்புள் தோஸ் who listen the word of God ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானே. let them give themselves to the word of God to give for your to live them for your glory. ஆண்டவருடைய மகிமைக்கு என்று வாழும்படிக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவருடைய கிருபை தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். I commit each and everyone in your mighty and master. எல்லோரையும் உம்முடைய கரங்களுக்கு ஒப்புவிக்கிறோம் ஆண்டவரே. bless everyone master. எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. thank the God for this third day. இந்த மூன்றாம் நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Lord the Father, you did miracle in so many days master. ஆண்டவரே அற்புதங்களை நீங்கள் செய்தீர் ஆண்டவரே. the God one who did miracle, the God who does miracle, the God of miracle has to do miracle right now in the mighty name of Jesus. அற்புதத்தை தேவன் அற்புதம் செய்கிற தேவன் தானே. இந்த நாளிலும் கூட அற்புதம் செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். I commit everyone in your mighty hand. எல்லோரும் உம்முடைய கரங்களுக்கு ஒப்புவிக்கிறோம். Lord help us Lord to see tomorrow for your glory. நாளை மகிமைக்கான கிருபை தரும்படி ஜெபிக்கிறோம். In Jesus name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்தனுடைய அந்நியனைக்கும் ஆசீர்வாதம் நம்மோடும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அனைவரோடும் தேவனுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொண்ட அருமையா ஐயாவோடும் கர்த்தர் தாம் இருந்து ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்வாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. God bless you all. Subscribe now to get more notifications.